नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु मो चैनल को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु महालक्ष्मी पूजा पाठ रे कले महालक्ष्मी प्रसन्न हुअंती। गोटे मनीष खाली पूजा कले हबनी, मनीषर माने चालीचरण कथबार्ता से केपली गुरुजन को सम्मान करे, सठिक काम करे कि नहीं ए सब को ध्यान देबाकू महालक्ष्मी पूजा पाठ ठारू अधिक महत्व देई थांदी। महालक्ष्मी गोटिए महिलार आचार विचार और व्यवहार सकाळू उठिबा ठारू रात्रि सोइबा पर्यंत गोटिए महिला कौन कौन करुछि एहा उपरे महालक्ष्मी ध्यान दियंती। सेही महिला माने से जति भलो काम प्रत्येक दिन करिथांती तेबे तांको घरे सदा सर्वदा स्थायी लक्ष्मीर बास रही थाए। दर्शक बंधु निजर आखपाख अंचलर धनी लोकंकु टिके अवलंबन करंतु, सेमानंक परिवार निश्चित महिला माने प्राप्तर रहिथिबे, सकाळू संध्या जाए भलो कार्य करिवे। यही प्रश्न आपण को आसे जे आम भी करूचु, आज जहाँ भी करंची तांको ठारू अधिक आमे करूचु, किंतु भी तापरे भी आम घरे काहेकि विराज होउनांती महालक्ष्मी, कहीं महालक्ष्मी आम घरे प्रसन्न होउनांती। दर्शक बंधु मु आज 4टी उपाय कहिबी, केवल गुरुवार दिन नुह प्रत्येक दिन गुरुवार दिन बिना पूजा पाठर भी मध्य महालक्ष्मी को प्रसन्न करिपारिबे। एवं पौराणिक मत मध्यंत अच्छी, स्वास्थ्य मत पर्यंत अति। जो महिला ये 4टी काम करिथांती तांको स्वामींकर भाग्य राताराति चमकी थाए। दर्शक बंधु से गोटे महिलार माने संपूर्ण भाव सी तार माने रखा जदि चाहूँगी लक्ष्मी पुराण तो यही कथाटी निश्चित शुणी जो चंडालुणी किपरी भोर 3टारू उठी महालक्ष्मी को पूजा किपरी करितिला, सफा सुतरा आचार व्यचार किपरी श्रद्धार सहित पूजा करितिला, एते भक्ति करितिला जे महालक्ष्मींकर हृदय तरली जाइतिला। जदि आपण माने मध्य एपरी करने को चाहते तेले भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। मु आपन को कौनसी पूजा पाठ करने बाध्य करी ना, कौनसी पूजा पाठर विधि बताइबी ना, जहाँ भी बताइबी जहाँ भी शिखाइबी यह आपण माने हुए तो आपण जानिथिबे कि जान नथिबे किबा न जानिथिबे, किंतु यही 4टी काम प्रत्येक महिला करबा निहाती दरकार। तेणु भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। दर्शक बंधु हुए तो यही भिडियोटी कहार कामर मध्य आसी थाए। जदि आपणक परिवार कौनसी सदस्य महालक्ष्मी को स्थायी होई रहू बोली टंका हाथ में रहू नाही बोली चिंतित रहउचंती, यही भिडियोटी को निश्चित शेयर करंतु, कारण से तांको स्वामींकर उन्नति गोटे महिलार आचार विचार कार्य मध्य होई थाए। पूजा पाठ मध्य नुह यही सब करिवार जदि अछि महालक्ष्मी यही सब कार्य प्रसन्न हुअंती, जहाँकि गोटे महिला ब्रह्म मुहूर्तर उठिबा दरकार। जदि आपण माने ब्रह्म मुहूर्तर उठू नाहांती चेष्टा करंतु जे सकाळ 7टा पूर्वर किंबा 6टा परे उठी जाआंतु, निज सज्जा त्याग करंतु, सज्जा त्याग करी बिछणा को सफा सुतरा करी दियंतु। आपणकर तकिया हो बेडसीट हो जहाँ भी हो ताको सफा सुतरा करी रखंतु। जो महिला माने जो पुरुष माने सकाळू उठी बिछणारू उठिला परे निजर सफा सुतरा करी सेजकू रखंती नहीं, सेमानकर राहु खराब है। राहु खराब हेबा द्वारा स्वामींकर चाकरी क्षेत्र में प्रभाव पकाई थाए। आपण देखिथिबे जो घरे एई सब कार्य होउथाए सेई घरे केबे की उन्नति होउ नथाए। आपण तो एमिति अनेक बहुत घर को जाइथिबे, निज साई पड़िशा हो निजर घर एपरी कार्य होउची एको बंद कर दियंतु। जदि आपण धनी होबा को चाहुछंती गोटे वर्ष ए 4टी वर्ष काम करिकी देखंतु, देखिबे आपणकर भाग्य किपरि चमकी उठिबो। दर्शक बंधु पूजा पाठ कले भगवान प्रसन्न हेबे। एई सब कार्य जदि गोटे व्यक्ति हो गोटे महिला हो न करिबे केबे मध्य उन्नति हेबो नाही। सकाळू सेजरू उठिला परे आपण माने प्रथर निज पापुली को देखंतु, करे करे बसते लकी करमले गोविंद प्रभातर दर्शनां निजर आराध्य नमस्कार करंतु। महिला माने जेते बेले खटरू तल को उठिबे प्रथमे बाम गोड़ पकाई निजर इष्ट देवता को स्मरण करिवे।
ସ୍ମରଣ କରିଲା ପରେ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଘରଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ଘରର ସବୁ ମଇଳାକୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଘରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ନିଜ ଘରର ମଇଳାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ଡଷ୍ଟବିନରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ଆଖପାଖ ଅସନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ଅସନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଡଷ୍ଟବିନରେ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ରାମବାଣ ଉପାୟ। ନିଜ ଘରକୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫାସୁତୁରା ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସକଳ ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛି ନିଜ ଅଳସ୍ୟାମୀ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭୋକ ପେଟରେ ହିଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟିଏ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମିଶ୍ରି ପାଣି ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ଛୋଟିଆ ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ହେଉ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପୁଣି ଆସିବେ ଟଙ୍କାଖିଆ ଚକୋଲେଟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଛୋଟିଆ ଲଲିପପ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିଜ ଘରକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଉଜାକୁ ଦେଖିକି ଯାବେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେଉଁ ଘର ସଫାସୁତୁରା ଥାଏ, ଯେଉଁ ଘର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭିତରେ ନିୟର ଥାଏ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାହାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚଣା ଡାଲି ସହିତ ଗୁଡ଼ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନମଃ ସ୍ୱାହା ଏବଂ ଚଣା ଡାଲି ଯାହାକୁ ଚଣା ଯାଇ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଚଣା ଡାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାହା ସହିତ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଗୁଡ଼ ସବୁ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କିପରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବୁ। ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାରାୟଣ ସହିତ ପୂଜା ହେଉଛି କେବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏହା ଗୁରୁବାର ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଚଣା ଡାଲି ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସ୍ନାନ ସମୟରେ କିଛି ହଳଦୀ ନିଜ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତୁଳସୀ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିଜ ଘରର ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶାନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ନ କରିବେ କିପରି ଫଳପ୍ରଦ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସତରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅଛି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଯେବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଜସଜା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧୂପ ଅଗରବତୀ ଝୁଣା ନିଜର ଘର ଚାରିପଟେ ସେ ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରକୁ ସଜାଇବି, ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଗନ୍ଧିତ କରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭାବର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଜାଇବି, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେବେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବଦଳାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କେତେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବେ, କେତେ ପୂଜାପାଠ କରିଥିବେ, କେତେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସାହାରା ନେଇଥିବେ, ଏହା ସବୁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରିବେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର।